Hi friends, today the topic is shear force and bending moment diagram. Let us see. A shear force diagram is one which shows the variation of the shear force along the length of the beam. It means what here saying means, shall we take cantilever beam? It means one end is fixed and another end is free. This is what is this length of this beam, and this is a load. Okay, force. A shear force diagram is one shows the variation of the shear force along the length of the beam. ఈ బీమ్ యొక్క లెంత్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఈ షియర్ ఫోర్స్ ఈ లెంత్ మొత్తాన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ సేస్. అండ్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ ఆల్సో ఈస్ ద సేమ్. But here, while we are calculating the shear force, SFD means shear force diagram, only we consider the forces. While we are calculating bending moment, then what we will do means, here the load, which load is acting this force into perpendicular distance. Here what is the perpendicular distance? L. But where it is acting, let us assume this is acting L by 2 length. Okay. So load into perpendicular distance. See, bending moment is equal to force into perpendicular distance. Okay, perpendicular distance. Then we'll get, if they give kilonewtons means kilonewton meter or newton meter. Like this we are taking units. For the force we are taking kilonewtons or newtons. They in the question they will mention. And next, see, before drawing the shear force and bending moment diagrams, we must know the different types of beams and different types of loads acting on the beam. We have some different types of beams. We did not have only cantilever beam. We have some more beams and some more loads. Let me discuss that. Let us discuss the types of beams. Types of beam means we have 5 types of beams. They are cantilever beam, simply supported beam, overhanging beam, fixed beam and continuous beam. First of all, we discuss about cantilever beam. Cantilever beam means a beam which is fixed. Cantilever beam means, before we discussed, which is fixed at one end and another end is free. This is called cantilever beam. Means one end అనేది fix అయి ఉంది, another end ఏంటి ఫ్రీగా ఉంది. I think we have a sunshades at the window side. Outside of the window we see the sunshades. So ఈ cantilever beams అనేవి అక్కడ యూజ్ చేస్తారు. Cantilever beam means which a beam is fixed at one end and free at the another end is called cantilever beams. And next we'll discuss about simply supported beam. Simply supported beam means a beam supports or resting freely on the supports at its both ends. Means, shall we take this as a simply supported beam, and these two are fixed supports. These two are fixed. Excuse me. Fixed here means some loads or reactions are applying, or else we'll take some other hinged beams, rollers and all these. Okay, this is simply supported beam. Simply supported beam means what? A beam supports or resting freely on the supports. ఈ 2 supports మీద కూడా ఆ బీమ్ అనేది హ్యాపీగా రెస్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ 2 సపోర్ట్స్ లేకపోతే ఆ బీమ్ అనేది కింద పడిపోతుంది. సపోర్ట్స్ లేకుండా మనం ఆ బీమ్ కట్టలేం. ఇఫ్ క్యాంటిలివర్ మీన్స్ వాట్? వన్ ఎండ్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యింది, అనదర్ ఎండ్ ఏమైంది? ఫ్రీగా ఉంది. అండ్ హియర్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ మీన్స్ 2 సపోర్ట్స్ మీద రెస్ట్ అయ్యేదాన్నే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటారు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. ఇదేంటి? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్?
Overhanging beam. Overhanging beam means if the end portion of the beam is extended beyond the supports, such beam is known as overhanging beam. Two supports కాకుండా ఇఫ్ మనకి ఇక్కడ దాకా బీమ్ ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం మనం? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటాం. కానీ టూ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా లెంత్ అనేది ఆ బీమ్కి మిగిలిపోయింది. ఈ ఎక్స్ట్రా లెంత్ వల్ల దీన్ని ఏమంటున్నారంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటున్నారు దీన్ని. నెక్స్ట్ what is the fourth one is fixed beam. Fixed beam means a beam whose both ends are fixed or built in walls in such as fixed beams. Such beams are known as fixed beams or built-in or encasted beams. That means here one wall is there. This is a wall. In this middle we have a beam. This is called fixed. What the both sides are beam what are doing? These both are fixed. ఇది ఒక వాల్, ఇది ఒక వాల్. ఈ వాల్స్ మధ్యలో ఈ వాల్స్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. వాల్స్ మనం మూవ్ చేయలేం కాబట్టి ఫిక్స్డ్. ఈ మధ్యలో ఏదైతే బీమ్ ఉందో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఆర్ ఇంకేమంటారు? బిల్ట్ ఇన్ ఆర్ ఎన్కాస్టెడ్ బీమ్స్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? ఫిక్స్డ్ బీమ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి కంటిన్యూస్ బీమ్. What is the continuous beam? A beam which is provided more than two supports. ఉంటే ఏమంటారంటే కంటిన్యూస్ beam. ఇది ఒక beam. Here we have one support. And here we have one support. Total how many supports are there? 3 supports. More than 2 supports are called continuous beam. అంటే ఇంకేంటి? beam వెళ్తూనే ఉంటుంది. It means we'll take a bridges కింద P1, P2, P3. It means P means pillar, pile 1, pile 2, pile 3. సో అది టైప్స్ ఆఫ్ అనదర్ టాపిక్ కింద వస్తుంది. సో ఈ 2 బీమ్స్ కన్నా 2 సపోర్ట్స్ కన్నా ఎక్కువ సపోర్ట్స్ ఉంటే కంటిన్యూస్ బీమ్ ఉంటుంది. వన్ సైడ్ ఫిక్స్డ్, వన్ సైడ్ ఫ్రీ అంటే క్యాంటిలివర్ బీమ్. అండ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ మీన్స్ 2 సపోర్ట్స్ మీద రెస్ట్ అయ్యి ఉండే బీమ్ని సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. And next overhanging beam means more than 2 supports. It means only 2 supports and remaining the part is rest to the ఫ్రీగా ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. అదే కనిపిస్తుంది కదా, ఓవర్ హ్యాంగ్ అవుతుంది కదా ఎక్కువగా. ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది, ఇక్కడ సపోర్ట్, ఈ ఎడ్జ్న సపోర్ట్ ఉంది, ఈ మిడిల్ ఒక సపోర్ట్, అండ్ హియర్ దెర్ ఈజ్ నో సపోర్ట్. ఐఎమ్ సారీ. దీన్ని రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది? హ్యాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ 2 sides ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటే ఫిక్స్డ్ బీమ్. కంటిన్యూస్ మీన్స్ మోర్ దాన్ 2 supports called continuous beams. Types of loads. We have 3 types of loads. First one is concentrated load, and next uniformly distributed load, and uniformly varying load. Let me discuss about these 3 loads. First one is a concentrated load or point load. It means it will take a beam. I think we will take a simply supported beam. The load is acting like this vertically. లోడ్ అనేది వర్టికల్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు దీన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్. ఇట్ మీన్స్ ఎక్కడైనా కానీ ఈ బీమ్ యొక్క లెంత్ మీద ఎక్కడైనా కానీ లోడ్స్ యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే పాయింట్ లోడ్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్. నెక్స్ట్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. మీన్స్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఏ beam in such a manner the rate of loading is uniform along the length. It means మనం ఒక బీమ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆ బీమ్కి 2 supports ఇద్దాం, ఆర్ ఎల్స్ నాట్ ఓన్లీ సపోర్ట్ ఇన్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, క్యాంటిలివర్, ఎనీథింగ్ ఏ బీమ్ మీదైనా కానీ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అంటే యూడిఎల్. వీ కాల్ ఇట్ ఆల్సో యాజ్ యూడిఎల్, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. ఇలా ఒక లోడ్ వచ్చి అండ్ దే గివ్ సమ్ లైక్ 2 kilonewton per meter.
This is 2 meters length beam. Let us assume చేసుకుందాం. Or else W, this is L. ఇలా గనుక ఉన్నట్లయితే ఈ బీమ్ మీద మొత్తం యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ స్ప్రెడ్ అనేది ఈ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఎలా ఉంది, ఈ బీమ్ మొత్తం లెంత్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ లోడ్లో ఓన్లీ ఎట్ సర్టైన్ పాయింట్, ఒక సర్టైన్ పాయింట్లో మాత్రమే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇది మాత్రం ఎట్లా, ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ దట్ లోడ్, ఇక్కడ మనం లోడ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే W ఇంటూ L. ఇఫ్ వీ టేక్ వెయిట్ W ఇంటూ W న్యూటన్ పర్ మీటర్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి L మీటర్ లెంత్ ఉంది. సో షియర్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, W ఇంటూ L. హియర్ లెట్ us assume W, if these two will like net. Okay, so here what is the shear force, W. What is the bending moment, W into L by 2. Here what is the shear force, what is the shear force, WL. Bending moment, WL into L by 2. It will act at the middle anamata. So another diagram we have that like this will draw. It will decreasing on order. Sorry, this not. And next, uniformly varying load. Uniformly varying load means a uniformly varying load is one which is spread over a beam in such a manner. ఒక బీమ్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే యూనిఫామ్గా వ్యారింగ్ అవుతుంది. మనకి లోడ్లో పేరే అది కదా, యూనిఫామ్లీ వ్యారింగ్ మీన్స్ ఇట్లా ఒక బీమ్ని తీసుకున్నట్లయితే యూనిఫామ్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ దిస్ సైడ్ ఆర్ దట్ సైడ్. ఒక 2 సపోర్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇలా వ్యారీ అవుతూ వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే యూనిఫామ్లీ వ్యారియింగ్ లోడ్ అంటారు. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది షియర్ ఫోర్స్. సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్దర్లీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ UVL. VL means uniformly varying load. This is UVL and this is UDL and this is a point load. Okay, now sign conventions. What do you mean sign conventions? అసలు ఈ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఒక లోడ్ని కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఒక బీమ్ మీద, ఈ బీమ్ మీద ఇలా ఒక లోడ్ పడుతుంది, ఇట్లా ఒక లోడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అసలు పైన పడుతున్న లోడ్ని ప్లస్గా కన్సిడర్ చేయాలా, మైనస్గా కన్సిడర్ చేయాలా, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దానికోసం అనేది సైన్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి. బెండింగ్ మూమెంట్కి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ షియర్ ఫోర్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అ సైన్ కన్వెన్షన్స్. ఐ విల్ సే ఇన్ యువర్ ఈజీ ప్రాసెస్ అండ్ ఈజీ మెథడ్. ఈజీ మెథడ్ ఏంటంటే, షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. షియర్ ఫోర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఒకే ఒక్కటి బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. సారీ, RUN means run. It's not at all run, right? Upwards negative. Right upwards negative అంటే ఒక బీమ్, ఇఫ్ we take this beam, ఈ బీమ్ని తీసుకుంటే ఈ బీమ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ అప్వర్డ్స్, అప్ అంటే ఇట్లా యాక్ట్ అవ్వాలి, ఇలా యాక్ట్ అయితే ఏంటి నెగిటివ్. కానీ మనకి ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదేంటి పాజిటివ్.
దిస్ ఈజ్ అ సేమ్, చాలా 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 ఈజీ. రైట్ సైడ్ కనుక అప్వర్డ్స్ కనుక లోడ్ యాక్ట్ అయినట్లయితే విల్ టేక్ యాజ్ నెగిటివ్. రైట్ సైడ్ డౌన్వర్డ్ కనుక యాక్ట్ అవుతుంది, మనం ఏం చేస్తాం, పాజిటివ్. సో దీనికి చాలా టోటల్ ఆపోజిట్ అనమాట ఇది. ఇదేంటి, షియర్ ఫోర్స్లో మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ షెల్ వి మూవ్ టు బెండింగ్ మూమెంట్. బెండింగ్ మూమెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎట్లా? ఐ థింక్ బెండింగ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. మనకి ఎట్లా ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్కి ఎట్లా ఉందో సేమ్ బెండింగ్ మూమెంట్కి కూడా వీ హ్యావ్ లైక్ దట్ అ ప్రాసెస్. లెట్స్ సీ, వెయిట్. Same beam, I'll draw you. The beam is like this. What will calculating? Bending moment diagram. Bending moment ki, see, bending moment also we know smiley faces actually. What is this? Smiley. And what is this? Sad face. This is called a sagging and this is called hogging. For sagging we'll use positive and hogging we use negative. How we will see? చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఇఫ్ స్మైలీ ఫేస్ మీన్స్ నవ్వుతూ ఉంటే ఏం తీసుకోవాలి, పాజిటివ్. సాడ్గా ఉంటే నెగిటివ్. కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోడ్ని మనం రైట్ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఇది బి అనుకుందాం, ఏ అనుకుందాం అండ్ సి అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలనుకోండి, ఈ టూని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇదేం చేస్తుంది, ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది, డౌన్వర్డ్స్. హౌ ద ఫేస్ ఈజ్ స్మైల్ ఆర్ సాడ్? ఇలా ఉందా కదా. సో ఇది ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది, సో పాజిటివ్ మాత్రమే మనం తీసుకుంటాం. ఇఫ్ అదే లోడ్ కనుక ఇలా ఉంటే ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుందా? నో, ఇట్స్ టోటల్లీ రాంగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, అసలు అయితే యాక్చువల్ లోడ్ ఇట్లా ఉంది, బెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ ఏమవుతుంది, కిందకి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడున్న ఈ మిడిల్ పార్ట్ అట్లనే ఉంటుంది. ఇదేమవుతుంది, కిందకి ఇలా వంగి ఏమవుతుంది, సాడ్ ఫేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సాడ్ అంటే ఏంటి, మైనస్. ఓకే, చాలా ఈజీ. హాగింగ్ సాగింగ్ కనుక గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనం బీమ్ని ఏ సైడ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, ఏ సైడ్ని దానికి వాల్యూస్ అనేది కడుతున్నామో చూస్తే ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్. ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు I'll explain the sign conventions while doing the problems.